Hare Krishna, sir. Hare Krishna. Can you see the slides? Yes, sir. We finished the 10th chapter. We are in the 11th chapter. Okay. Satvika, chant Shuklam Bharadaram. Oh, yes, sir. Suklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantahe. Shantahe. Shantaye. Choose Shadwan at least. No? Yeah. 1 year అవుతుంది కదమ్మా ఇదే ప్రేయర్ 1 year నుంచి చేస్తాం. ఓకే. సంజన. It's not this, sir. Sanjana is not there. Dikshita Yes, sir. leads Dashiva Samaram. Sada Shiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Very good. Okay. Nobody is there, only 2 people? ఇద్దరే ఉన్నారా? Yes, sir. Satvika, try to read this. Parvatyuvacha Kenopayena Laguna Vishnurna Namash Vishnurnama Sahasrakam. Vishnurnama Sahasram Sahasrakam. Sahasrakam Patyate Panditai Nityam Shrotumikshamyaham Prabho. Patyate. Okay. Ta. Patyate. I will try to see if I can get in Telugu. Okay. Shri Rama Rama Rameti. Satvika only. Read Shri Rama Rama Rameti. Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatthulyam Rama Nama Varanane. Yeah. Give me a second here. Dikshita, read Arjuna Vacha. Arjuna Vacha Param Brahma Param Dhama Pavitram Paramam Bhavan Purusham Shashvatam Divyam Adidevamajam Vibhum. Vibhum. Okay. We will see if someone joins. These are the opening prayers. So prayers are done. We'll wait for 5 minutes if someone wants to join, okay? Your schools have started? Yes, sir. Yes, sir.
We will start, okay? We will start here. So in the 11th chapter, this is the flow chart, okay? Arjuna requests to see the divine form. Krishna shows his Vishwarupam, okay? Vishwarupam. Then Arjuna gets scared, he gets afraid. Then he asked, oh, what is this fearful form? Who are you? And Krishna says, I am time. And he says, you just be an instrument and fight the battle, okay? Then the other part of the flow chart is how can we see the divine form? Then Bhagavan says it's possible through single-minded devotion, okay? So overview of the 11th chapter. 11th chapter goes like this, okay? So in the 10th chapter, Bhagavan says, I am in all plants, animals, human beings, yakshas, rakshasas, gandharva, devata, rishi. Like Bhagavan says, I'm present in all the forms, okay? So let us see. Among the plants, who is God says, I am among the plants. Bhagavan says, I am. Plants lo enti Bhagavan Swarupam. What is the name of the tree? What is the name of the tree? Say Bhagavan says, I am this tree. పోతేవల్స్ లో ఉంటుందని చెప్పాం కదా, పోతేవల్స్ లో ఉంటుంది పెద్ద చెట్టు. ఆ చెట్టు పేరేంటి? సార్ మర్రి చెట్టు సార్. మర్రి చెట్టు కాదు. యా, పీపల్ ట్రీ. పీపల్ ట్రీ. యా. Among the plants, okay? Among the fishes, I am. చేపలలో ఏంటిది? Among the fishes, I am what? Among the fishes, I am shark. Okay, shark. Chepa peru shark. Okay. Among the snakes, single-hooded snakes, I am. పాములలో ఏంటి భగవంతుడు? ఒకటే పడగ ఉండేది. పాము. పాములో ఉండేది ఒకటే పడగతో ఉండేది. ఏంటిది? సముద్ర మంథనంలో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, వాసుకి. వాసుకి, ఓకే. వాసుకి. చేపల్లో ఎక్కువ పడగలు ఉండేది. ఆ చేప సారీ, పాముల్లో ఎక్కువ పడగలు ఉండేది ఏ పాము? అనంత. నాగుపాము కాదు, అనంత. భుజంగ స్వరూపం. ఆ పాము మీద విష్ణుమూర్తి కూర్చుని పడుకుంటారు, ఓకే. సో అనంత నాగ, ఓకే. మృగాలలో ఏంటి? అమంగ్ ది యానిమల్స్ భగవాన్ ఇస్ I don't know, sir. వెరీ గుడ్ అమ్మా. మీకు పక్క అమ్మాయికి తెలుసా? అమంగ్ ది యానిమల్స్ వాట్ ఈస్ భగవాన్? I don't know, sir. అస్సలు వినట్లేదు, మీరు చదవట్లేదు. వెరీ గుడ్ అమ్మా. యా. వాట్ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్? సింహం, sir. సింహం. సింహం. వెరీ గుడ్. లయన్, ఓకే. అమంగ్ ద యానిమల్స్ ఐ am లయన్. Okay. Among the birds,
విష్ణుమూర్తి వాహనం ఏంటి? Peacock, sir. విష్ణుమూర్తి. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వాహనం పీకాక్. విష్ణుమూర్తి వాహనం గరుడ, ఈగల్. ఓకే, ఈగల్. సో he says plants, animals. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఏంటి? మనుషులలో Sir. మనుషులలో ఏంటి భగవంతుడు? మనుష్యులలో ఏంటి భగవంతుడు? రాజు, కింగ్. ఓకే, కింగ్, రాజు. యా, భగవంతుడు శృణు, ప్లీజ్ లిసన్ అన్నా కూడా మనం వినము అంతే. ఇంకా ఓకే, డోంట్ హియర్, ప్లీజ్ లిసన్ అని చెప్పారు కదా. హియరింగ్ కి లిసనింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? హియరింగ్ కి లిసనింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Hear అంటే వినడం, sir. Listening అంటే విని అర్థం చేసుకోవడం. మైండ్ పెట్టడం. ఓకే, మైండ్ దాని మీద పెట్టి వినటం. సో మీరు వింటున్నారు అంతే, మైండ్ పెట్టట్లేదు. మైండ్ ఎక్కడో ఉంటుంది, అందుకే మీకు ఒకటి కూడా గుర్తుండట్లేదు. ఓకే, యా, సరే. సో అర్జున సేస్, ఐ వాంట్ టు సీ ఆల్ దీస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఆల్ దీస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ వన్. నీ రూపంలో ఉండాలి ఇవన్నీ. అలాంటి స్వరూపం నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అంటాడు అర్జునుడు. ఓకే, he wants to see all the plants, animals and human beings in Krishna. ఈ మొత్తం యూనివర్స్ అంతా ఒకటే రూపం, కృష్ణుడి రూపంలో నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అనేసి అర్జున రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు. ఓకే, అర్జున రిక్వెస్ట్. అర్జునాస్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ ఏవమేతద్యథా తత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. ఓకే, సో నాకు అది అర్థమైంది. డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో నువ్వు ఉన్నావు, నువ్వు ప్లాంట్స్లో ఉన్నావు, యానిమల్స్లో ఉన్నావు, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనుషుల్లో ఉన్నావు, దేవతల్లో ఉన్నావు, గంధర్వుల్లో ఉన్నావు, యక్ష రాక్షసుల్లో ఉన్నావు. ఓకే, ఇవన్నీ నాకు అర్థమైనాయి. కానీ ఇవన్నీ నీ స్వరూపంలో చూడాలనుకుంటున్నాను. ఆల్ దీస్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్, దేవతాస్, ఎవ్రీ వన్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇన్ కృష్ణ స్వరూప. కృష్ణుడిలో ఇవన్నీ చూడాలనుకుంటున్నాను అని రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు అర్జునుడు. ఓకే, ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం, ఐ వాంట్ టు సీ ఆల్ దిస్ ఇన్ యువర్ స్వరూపం. ఓకే, సో భగవాన్ సేస్ ఐ విల్ షో ద ఫార్మ్, ఐ విల్ షో మై డివైన్ ఫార్మ్. విశ్వరూపము చూపిస్తానని చెప్తాడు భగవంతుడు. ఓకే, సో ఇట్ గోస్ అస్ ఇహైకస్తం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్య ద్రష్టుమిచ్చసి. అంటే రైట్ హియర్, ఇప్పుడే నీకు నా దివ్యమైన స్వరూపం, నా విశ్వరూపం చూపిస్తాను. పశ్యాద్య సచరాచరం, ఇందులో చర అంటే కదిలేటివి, అచర అంటే కదలనివి. ఓకే, కదలనివి ఏంటివి? ఎగ్జాంపుల్స్. కదిలేటిది మనుషులు కదులుతారు. ఓకే, కదలనివి ఏంటివి? Plants, sir. వెరీ గుడ్, ప్లాంట్స్ అండ్ మౌంటైన్స్, పర్వతాలు, హిల్స్, ఇవన్నీ. ఓకే, మమ దేహే, ఇన్ మై బాడీ. ఓకే, యచ్చాన్య ద్రష్టుమిచ్చసి, ఇవి నువ్వేం చూడాలనుకున్నా ఈ రూపంలో చూడొచ్చు అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. ఓకే, సో ఇహైకస్తం, రైట్ నౌ, రేపో ఎల్లుండో కాదు, రైట్ నౌ జగత్ కృత్స్నం, టోటల్ యూనివర్స్ నాలో చూడగలుగుతారు. ఓకే, అలాంటి స్వరూపం, విశ్వరూపం నేను చూపిస్తానని చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. పశ్యాద్య సచరాచరం, థింగ్స్ దట్ మూవ్, థింగ్స్ దట్ డు నాట్ మూవ్. ఓకే, ప్లాంట్స్, మౌంటైన్స్, అవి కూడా. ఓకే, సో వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు షో దిస్ ఫార్మ్? ఇలాంటివన్నీ చర అచర, ఇవన్నీ ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే మమ దేహే, ఇన్ మై బాడీ.
Krishna's body, you can see all these forms, plants, animals, human beings, everybody, devatas, అందరినీ ఒకే ఫామ్ లో చూడొచ్చు. ఓకే, అండ్ వాట్ ఎవర్ ఎల్స్ యూ వాంట్, నువ్వేమైనా చూడాలనుకున్నా ఒకే స్వరూపంలో చూడొచ్చు, కృష్ణ స్వరూపంలో. ఓకే, ఆ స్వరూపం చూసి అర్జున ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు. అర్జున ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద డివైన్ ఫామ్. ఓకే, విశ్వరూపం చూసిన తర్వాత అర్జునుడి యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమో చెప్తాడు ఇక్కడ. పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవ దేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంగాన్. విశేషమైన భూతములు అంటే ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అన్నీ చూడగలుగుతాం. బ్రహ్మానం ఈశాం. ఈశా అంటే శివుడు, బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మదేవుడు, సృష్టికర్త. ఓకే, సో బ్రహ్మ, శివ కూడా ఆసనంలో ఉంటారు. విష్ణు ఈ స్వరూపంలోనే, శ్రీకృష్ణ స్వరూపంలోనే బ్రహ్మదేవుడు, ఈశ్వరుడు ఉంటారు. హైయెస్ట్ ఇస్ బ్రహ్మదేవుడు, శివుడు. లోవెస్ట్ స్నేక్స్, పాములు కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వన్ ఫామ్. లోవెస్ట్ స్నేక్స్, హైయెస్ట్, వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్? హైయెస్ట్ ఏంటి? లోవెస్ట్ ఏమో స్నేక్స్, హైయెస్ట్ ఏంటి? విష్ణువు, బ్రహ్మ అండ్ శివ. బ్రహ్మ అండ్ శివ హైయెస్ట్. ఓకే, ఇవన్నీ ఒకటే స్వరూపంలో చూడొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, బ్రహ్మ శివ ఫోటో ఉంది, బ్రహ్మ శివ రాసు కూడా ఉంది. ఓకే, సో ఆసనంలో కూర్చుంటారు బ్రహ్మదేవుడు, శివుడు. సో లోవెస్ట్ ఫార్మ్స్ స్నేక్స్ కాడి నుంచి హైయెస్ట్ బ్రహ్మదేవుడు, శివ నుంచి వరకు అన్నీ ఒకే స్వరూపంలో ఉంటాయి. ఓకే, పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవ దేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంగాన్ బ్రహ్మానం ఈశం కమలాసనస్థం. ఆసనంలో ఉంటారు బ్రహ్మదేవుడు, ఈశా అంటే శివ. ఋషీంశ్చ సర్వాన్, ఋషులందరూ ఉంటారు ఒకే స్వరూపంలో. ఋషీంశ్చ సర్వాన్ ఉరగాంశ దివ్యాన్. ఉరగాంశ అంటే పాములు. పాములు కాడి నుంచి హైయెస్ట్ శివ అండ్ బ్రహ్మదేవుడు. అన్ని ఒకే స్వరూపంలో ఉంటాయి. అనేక బాహు, ఇది విశ్వరూపం. ఓకే, అనేక బాహువులు, ఎన్నో చేతులు, అందరి చేతులు ఉంటాయి అందులో. అనేక బాహు ఉదరవక్త్ర నేత్రం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అన్ని ఫామ్స్ ఉన్నాయి. శివుడు ఉన్నాడు, వినాయకుడు ఉన్నాడు. ఓకే, ఋషులు ఉన్నారు, అన్ని ఆయుధాలు కూడా ఉన్నాయి. త్రిశూలం ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, స్వోర్డ్ ఉంది, గద ఉంది, చక్రం ఉంటుంది, పాములు ఉన్నాయి, అన్ని వెపన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఓకే, అనేక బాహు, సో మెనీ హ్యాండ్స్ ఆర్ దేర్. హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సాత్విక, హ్యాండ్స్ ఆఫ్ దీక్షిత, హ్యాండ్స్ ఆఫ్ భార్గవి, everybody's hands are there here. Multiple weapons are there. స్వోర్డ్ ఉంది, గద ఉంది, త్రిశూలం ఉంది. ఓకే, అన్ని స్వరూపాలు కూడా ఉన్నాయి ఇందులోనే. శివ, వినాయకుడు, ఋషులు అన్ని ఒకే రూపంలో ఉంటాయి. దాన్ని విశ్వరూపం అంటారు. ఓకే, ఈ చాప్టర్ నేమో విశ్వరూప సందర్శన యోగ. ఓకే, దిస్ చాప్టర్ ఇస్ కాల్డ్ విశ్వరూప సందర్శన యోగ. Good evening, sir. Hare Krishna. Good evening. Hare Krishna. Okay, so Bhagavan, after seeing this fierce form, Krishna was in a like an ordinary form, like friend of Arjuna, and on his request he becomes a gigantic form. పెద్ద ఫామ్ లోకి వచ్చేసాడు విశ్వరూపం, ఎన్నో చేతులతో, ఎన్నో రూపాలతో. ఓకే, సో ఈ రూపం చూసి అర్జునుడు భయపడిపోతాడు. Arjuna gets afraid and he asks, ఆఖ్యాహి మేకో భవాన్ ఉగ్ర రూప. అంటే ఉగ్రరూపం ధరించావు శ్రీకృష్ణ. ఆఖ్యాహి మేకో, హూ ఆర్ యూ, అసలు నువ్వెవరు? ఇప్పటిదాకా అర్జునుడు ఏమనుకున్నాడు? కృష్ణ ఈజ్ అ చారియటియర్. ఓకే, రథం నడిపించేవాడు, చారియటియర్. హీ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అర్జున. అర్జునుడు బాబా బామర్దుల రిలేషన్ ఉంది. హీఈస్ వెరీ ఆర్డినరీ ప్లేన్. ఒకేసారి ఉగ్రరూపం చూసిన తర్వాత అడుగుతాడు అనమాట, కృష్ణ హూ ఆర్ యూ,
హూ ఆర్ యూ ఒరిజినలీ? ఓకే. ఆఖ్యాహి మేకో భవాన్ ఉగ్ర రూప. ఈ ఉగ్ర రూపం ధరించావు, అసలు నువ్వెవరివి? నమోస్తుతే దేవ వర ప్రసీద. సాల్యుటేషన్స్ టు యూ. భగవంతుడికి దండం పెడతాడనమాట. ఓకే. దండం పెట్టి నమోస్తుతే దేవ వర ప్రసీద. హ్యావ్ మర్సీ ఆన్ మీ. దయుంచి ఓకే విజ్ఞాతుమిచ్చామి. నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు నేను ఈ స్వరూపంలో చూడలేదు, ఈ ఉగ్ర రూపంలో చూడలేదు. నువ్వెవరివి అని అడుగుతాడు. విజ్ఞాతుమిచ్చామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. ఇలాంటి ప్రవృత్తి, ఇలాంటి టెరిబుల్ ఫామ్, ఉగ్ర రూపం నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. నువ్వెవరివి, నువ్వెందుకు వచ్చావు? దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ అర్జున ఆస్. ఓకే. ఐ వాంట్ టు నో హూ ఆర్ యూ ఒరిజినలీ. Nahi prajanami tava pravrittim. I have never seen you in this fierce form. Then Bhagavan answers, I am Kala, Kalosmi. Shri Bhagavan Uvacha, Kalosmi, Shayavit Pravriddaha. Okay. I am the Pralaya Kalam. Pralaya Kalam. Okay. Pralayam వచ్చే టైం నేను అని చెప్తాడు కృష్ణుడు. ఓకే. వాట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్? ఎందుకు వచ్చావు? ఎందుకు ఇలాంటి ఉగ్ర రూపం ధరించావు? అసలు నీ పర్పస్ ఏంటి? సో భగవాన్ సేస్ లోకోస్మి. ఓకే. కాలోస్మి లోక క్షయవృత్ ప్రవృద్ధ. లోక క్షయం కోసం వచ్చాను, లోకాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి వచ్చానని చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. ఓకే. ఐ టేకెన్ దిస్ ఫార్మ్ టు డిస్ట్రాయ్ దిస్ వరల్డ్. ఈ యుగాన్ని అంతం చేయడానికి వచ్చాను. ఓకే. లోకాన్ సమహర్తుం ఇహ ప్రవృత్త. ఈ ఉగ్రరూపం ఎందుకు ధరించానంటే ఈ లోకాన్ని అంతం చేయడానికి వచ్చాను. ఐ వాంట్ టు ఎండ్ దిస్ వరల్డ్. ఐ వాంట్ టు ఎండ్ దిస్ యుగా. ఓకే. గాడ్ ఈజ్ ఆల్ మర్సిఫుల్. వై ఈజ్ హీ డూయింగ్ డిస్ట్రక్షన్? ఎందుకు ఇలా లోకాన్ని అంతం చేయాలనుకుంటున్నాడు? ఇలాంటి లోక క్షయం ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నాడు? Any answers? This I have not taught. Just a thought process. ఎందుకు లోకక్షయం చేయాలనుకుంటున్నాడు కృష్ణుడు? యుగాన్ని అంతం చేయాలనుకుంటున్నాడు. కృష్ణుడు ద్వాపర యుగంలో ఉంటాడు. ద్వాపర యుగాన్ని అంతం ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నాడు? సార్, నేను అనుకుంటున్నాను పాపాలు పెరిగిపోతున్నాయని అంతం చేయాలని. దట్స్ కరెక్ట్. ఓకే. పాపాలు పెరిగిపోతున్నాయి, నెగిటివ్ వాల్యూస్, అధర్మం పెరిగిపోతుంది. నెగిటివ్ వాల్యూస్, కామ క్రోధ లోభ మనుషుల్లో పెరిగిపోతుంది. అందుకే అంతం చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఈ యుగాన్ని అంతం చేసి కొత్త యుగాన్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఓకే. సో మన ఊర్లో సత్యసాయిబాబా టెంపుల్ ఉంది. రూఫ్ చాలా వీక్ అయిపోయింది. రూఫ్ ఎప్పుడైనా పడిపోవచ్చు. ఓకే. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? రూఫ్ని డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తారు. రూఫ్ అంతా కొట్టేసి కొత్త గుడి కడతారు. ఓకే. సో ఈ యుగంలో, ద్వాపర యుగంలో ఏమైంది? పాపాలు పెరిగిపోతున్నాయి కాబట్టి యుగాన్ని అంతం చేసేసి కొత్త యుగం స్టార్ట్ చేస్తారు. కొత్త యుగం ఏంటి? ద్వాపర యుగం తర్వాత వచ్చేది కలియుగం. వెరీ గుడ్. కలియుగ నిర్మాణం చేస్తారనమాట. ఓకే. సో డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో అది డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తారు. ఓకే. కొత్తది క్రియేట్ చేస్తారు. సో ద్వాపర యుగం అంతమైపోతుంది, కలియుగం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. రితేపిత్వాం న భవిష్యంతి సర్వే. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కిల్డ్ ద అపోజిషన్ పార్టీ. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద అపోజిషన్ ఫర్ పాండవాస్? పాండవాస్ ఎవరితో యుద్ధం? కౌరవాస్, రైట్. సో హీ సేస్ ఐ హ్యావ్ కిల్డ్ ద అపోజిషన్. కౌరవులందరినీ నేను చంపేశాను ఆల్రెడీ. రితేపిత్వాం న భవిష్యంతి సర్వే. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కిల్డ్ దెమ్. Arjuna was very depressed. You remember that first Arjuna Vishada Yogamlo, Arjuna was very depressed. Okay. So he's saying, ఈ శత్రువుని నేను ఆల్రెడీ అంతం చేసేసాను.
Krishna is telling you that because he is a pralaya kalam, future ni చూడగలడు దేవుడు. ఓకే, సో ఫ్యూచర్ లో చూసి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ కిల్డ్ దెమ్. అర్జున, be my instrument. He's saying, be my instrument. So Bhagavan is saying, Tasmat Tvamuttishta. Arjuna was down. So he's saying, Arjuna, get up. Arjuna, get up. Tasmat Tvamuttishta. Yasho Labhasva. Get up, Arjuna, and get the Yashassu, fame. Okay. By gaining victory over the enemies. Okay. Tasmat Tvamuttishta Yasho Labhasva. Yashassu. Yashassu ante fame. Fame. Jitva Shatrum. Shatrum మీద గెలుపు. విక్టరీ ఓవర్ ద శత్రు. రాజ్యం సమృద్ధం. ఈ రాజ్యాన్ని సమృద్ధమైన రాజ్యం, ప్రాస్పరస్ కింగ్డమ్. ఈ ప్రాస్పరస్ కింగ్డమ్ ని ఎంజాయ్ చేయి. నువ్వు శత్రువుల్ని సంహారం చేసి నీ కింగ్డమ్ ని ఎంజాయ్ చేయి అని చెప్తున్నాడు. మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ కిల్డ్ దెమ్. నిమిత్త మాత్రం భవసవ్య సాచిన్. జస్ట్ నువ్వు నిమిత్తం. బీ మై ఇన్స్ట్రుమెంట్. I have already killed them. Be my instrument. Okay. Nimitta matram bhava savya sachin. Okay. Savya sachi ante we'll see here. First padam, get up and get the fame. Tasmat tvamuttishta yasho labhasva. Get the fame, yashassu, jitva shatrun, bhungshva rajyam samruddham. Get the prosperous kingdom. Okay. Rajyani anubhavinchu, shatruni jayinchu. Mayayvete nihata purvameva. Already I have killed the opposition party. Nimitta matram. You just be my instrument. In already champesanu. You just be my instrument. Ante. Bhava savya sachi. Savya sachi ante enti? Any guess? No idea, sir. What? తెలియదు సార్. సవ్యసాచి అంటే. Yeah. Dikshita, do you have any idea? Savya sachi ante enti? No, sir. Savya sachi ante right hand తో ఫైట్ చేయగలడు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో ఫైట్ చేయగలడు. వీఆర్ డామినెంట్. రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏదో ఒక చేతితో మనం డామినెంట్ ఉంటాము. కానీ అర్జునుడు మాత్రం సవ్యసాచి అంటే రెండు చేతులతో ఫైట్ చేయగలడు. రైట్ తో ఫైట్ చేయగలడు, లెఫ్ట్ తో ఫైట్ చేయగలడు. సో హీ సేయింగ్ నిమిత్త మాత్రం, బీ మై ఇన్స్ట్రుమెంట్, భవ సవ్యసాచి. అంటే హీ కెన్ ఫైట్ విత్ ద రైట్ హ్యాండ్ యాజ్ వెల్ as ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్. నిమిత్త మాత్రం, వీఆర్ జస్ట్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఎలా ఉంటుందంటే లిజర్డ్ లాగా అనమాట. లిజర్డ్ ఏమనుకుంటుంది, బల్లి ఏమనుకుంటుందంటే నేనే కానీ జరిగిపోతే ఈ రూఫ్ అంతా పడిపోతుంది, నేనే మొత్తం హోల్డ్ చేస్తున్నాను, నేను కానీ జరిగిపోయానంటే ఈ రూఫ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ సీలింగ్ ఏదైతే ఉందో సీలింగ్ మొత్తం పడిపోద్ది, నేనే హోల్డ్ చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది. ఎవరు? బల్లి. ఇంత చిన్న బల్లి హోల్డ్ చేయదు. మనం కూడా అలాగే అనుకుంటున్నాం, నేనే కాలేజ్ నడిపిస్తున్నాను, నేను లేకపోతే కాలేజ్ ఉండదు, నేనే హాస్పిటల్ నడిపిస్తున్నాను, లేకపోతే హాస్పిటల్ ఉండదు, అంత మనకి ఫీలింగ్ ఉంటుంది. వీఆర్ జస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, నడిపించేది ఎవరు? భగవంతుడు. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటామో ఐఎమ్ ద వన్ హూ ఇస్ రన్నింగ్ ద షో, మనకు అహంకారం పెరిగిపోద్ది. ఓకే, దానివల్ల నెగిటివ్ జరుగుతుంది. హూ ఈస్ ద వన్ హూ ఈస్ యాక్టింగ్? లార్డ్ కృష్ణ ఈస్ యాక్టింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్. కృష్ణుడు పలుకుతున్నాడు నాలో. ఓకే, సో ఐఎమ్ టీచింగ్. ఇఫ్ ఐ సే దట్ ఐ యామ్ టీచింగ్, అహంకారం వచ్చిందనమాట. ఓకే, కృష్ణుడు నేను ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతే, నేను జస్ట్ ఒక టేప్ రికార్డర్లా నేను పలుకుతున్నాను అంతే. భగవంతుడే పలికిస్తున్నాడు, భగవంతుడి మెసేజే నేను పలుకుతున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ షుడ్ బి. మనకు అహంకారం ఉండకూడదు. ఓకే, నిమిత్త మాత్రం, వీఆర్ జస్ట్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ ద గాడ్. హౌ కెన్ వి సీ దిస్ డివైన్ ఫామ్? మనం కూడా విశ్వరూపం చూడాలనుకుంటే ఎలా చూడగలం? మనం విశ్వరూపం చూడాలనుకుంటే ఎలా చూడగలం? దెన్ భగవంతుడు ఎలా అంటాడు అనమాట, నాహం వేదైర్ న తపస.
నాహం వేదైర్న తపసా న దానేన న చేజ్యయా శక్య ఏవం విదో ద్రష్టుం ద్రష్టవానసి మాం యథా. ఓకే. అంటే నాహం వేదాలన్నీ చదివినా మనం ఈ రూపం చూడలేము. నా తపస్సు చేయడం వల్ల మనం ఈ రూపం చూడలేము. నా దానేన చారిటీ డొనేషన్స్ ఇచ్చినా కూడా మనం ఈ రూపం చూడలేము. నా చేజ్యేయ సాక్రిఫైసెస్ యాగాది క్రతువులు చేసినా మనము ఈ రూపం చూడలేము. సో ఎప్పుడు చూడగలం ఈ రూపం? భగవంతుడి విశ్వరూపం ఎప్పుడు చూడగలం మనము? ఎనీ గెస్? డివోషన్ ఉన్నప్పుడు చూడగలం సార్. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. అనన్య భక్తి, డివోషన్. What can I do to see this universal form? అనన్య భక్తి. అంటే భక్తి ద్వారానే మనం ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడగలము. వేదాలు చదివితే వేదాల నాలెడ్జ్ ఉంటే చూడలేము. తపస్సు చూడలేము. దానం దీనివల్ల చూడలేము. చేజ్యేయ సాక్రిఫైసెస్ యాగాది క్రతువులు చేసినా మనం ఈ దివ్య స్వరూపం చూడలేము. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బై డివోషన్, అనన్య భక్తి. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. What can I do to see this universal form? Ananya Bhakti. Okay. So this is the part of 108. So only 2 shlokas are there in 11th chapter. Okay. Bhargavi, you repeat after me. Okay, sir. Bhaktya tvananyaya shakyam Bhaktya tvananyaya shakyah. Bhaktya tvananyaya shakyah. ahameva vidorjunam Ahamevam vidorjuna. Ahamevam vidorjuna. jnatum drashtum cha tatvenam Gnatum drashtum cha tatvena. Gnatum drashtum cha tatvena. praveshtum cha parantapam. Praveshtum cha parantapa. Praveshtum cha parantapa. First line. Bhaktya tvananyaya shakyah ahamevam vidorjuna. Bhaktya tvananyaya shakyah ahamevam vidorjuna. Bhaktya tvananyaya shakyah ahamevam vidorjuna. Jnatum drashtum cha tatvenam praveshtum cha parantapam. Gnatum drashtum cha tatvena praveshtum cha parantapa. Gnatum drashtum cha tatvena praveshtum cha parantapa. Total shloka. Bhaktya tvananyaya shakyah ahamevam vidorjuna. Jnatum drashtum cha tatvena praveshtum cha parantapam. Bhaktya tvananyaya shakyah ahamevam vidorjuna. Gnatum drashtum cha tatvena praveshtum cha parantapa. Bhaktyam tvananyaya shakyah ahamevam vidorjuna. Gnatum drashtum cha tatvena praveshtum cha parantapa. Very good. Your pronunciation is a lot better. బాగా improve అయ్యారండి. So from the meaning part. Bhaktya tvananyaya shakya. Ananya bhakti, devotion. Ananya bhakti ద్వారా మనం భగవంతుడి విశ్వరూపం చూడగలం. అహమేవం విదోర్జున. ఏవం అంటే ఓన్లీ బై భక్తి. No other thing. Only by bhakti you can see this divine form. Jnatum, intellectually understand who the Lord is. Okay. What we are trying to do is intellectually we are trying to understand. Okay. Jnatum, you can intellectually understand who the Lord is. How can we understand? By devotion. Jnatum drashtum. Drashtum ante thinking, analysis. Okay. First మనం చదువుతాము, క్లాస్ వింటాము. తర్వాత మీరు కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి మీరు బుక్ చదవాలి, మీనింగ్. ఓకే. ఫస్ట్ మీరు మీనింగ్ చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి మీనింగ్ని.
అప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. జ్ఞాతుం ద్రష్టుం. Intellectually understand who the Lord is జ్ఞాతుం. Then drashtum means thinking and analysis on the information. You gain some understanding, then you reflect upon, you think upon the subject. Okay? Jnatum drashtum cha tattvena praveshtum, becoming one with God. Okay? So you are here. Okay, you are a perceiver, feeler, and thinker. Okay? Now we are attached to the world of objects. We are attached to the world of objects. We are attached to our cars. We are attached to our computers, our iPhones. ఇవన్నిటికీ మన అటాచ్మెంట్ ఉంది. భగవంతుడితో అంత అటాచ్మెంట్ లేదు. ఓకే, ఏదైనా కోరికలు ఉంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తాం. భగవంతుడా, నాకు నా ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలి, లేకపోతే నా ఆరోగ్యం బాగుండాలి, మా ఫ్రెండ్ రికవర్ అవ్వాలి, ఇదే. కానీ భగవంతుడే కావాలి అన్నట్టుగా మనం ఏం వెళ్ళము. ఓకే, భగవంతుడి దగ్గరికి వి వాంట్. సో ప్రవేశం ఎప్పుడవుతుందంటే we have to detach from this world of objects and attach to Bhagavan. Detachment from the unreal, the world of objects, and attachment to the real. Okay. Ini vairagyam antaru. Okay. So this is the stage, or we can say this is the ultimate stage. Praveshtum cha parantapa, becoming one with God. Three things: Jnatum, intellectually understand; drashtum, thinking and analysis on the information that you have understood; and praveshtum, detachment from the world of objects and attachment to the God. You have to detach from here, attach here. Okay. Very easy to show in a picture, but it's very difficult to implement in our life. Okay. So Bhagavan is giving a scheme of things to do this. How do I gain that state? Ananya Bhakti Yala Pandagalamu. How do I gain that state? Bhagavan is explaining here in the next verse. Okay. It's Satvika's turn. Okay. Satvika, repeat after me. Matkarma krin mat paramaham. మత్కర్మ కృన్మ పరమః మత్కర్మ కృన్మ పరమః Madbhakta sangavarjitah. మద్భక్త సంగవర్జితః మద్భక్త సంగవర్జితః. The visarga aha followed by sa becomes ss. Madbhakta sangavarjitah. Nirvairas sarvabhuti, same. Visarga followed by sa. Nirvairas sarvabhuteshu. నిర్వైసర్వభూతేషు నిర్వైసర్వభూతేషు. Yeah, కూడా same. Visarga followed by yes becomes yes samameti pandavam. Sorry, yes samameti pandavam. యస్సమామేతి పాండవా యస్సమామేతి పాండవా. Matkarma krin. Matkarma krin mat paramaham. Madbhakta sangavarjitah. మత్కర్మన్ క్రింద్రమః మద్భక్త సంగవర్జితః మత్కర్మ క్రింద్రమ పరమః మద్భక్త సంగవర్జితః. Nirvairas sarvabhuteshu. Yes samameti pandavam. నిర్వైసర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవా నిర్వైరస్సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవా. Total shloka. Matkarma krin mat paramaha. Madbhakta sangavarjitah. Nirvairas sarvabhuteshu.
Yassa mameti Pandava. మత్కర్మ మత్పరమః మద్భక్తాసం సంగవర్జితః నిర్వైరः సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ మత్కర్మ కృన్ మత్పరమః మద్భక్తా సంగవర్జితః నిర్వైరः సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. So the meaning part, mat karma krit mat paramaha. Karma means action, right? So mat karma krit, your actions are devoted. Your actions are very much devoted. Mat karma krit mat paramaha, devoted to whom? Mat paramaha, highest goal. What is the highest goal for a person, for any human? Highest goal is to realize God, right? Self-realization or realize God. That is the highest goal. Mat karma krin mat paramaha. You dedicate all your activities towards the highest goal. It is applicable in our regular life also. మనకి మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి, కాలేజ్లో మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి అంటే we have to do your activities towards that goal. ఓకే, మనకి గోల్కి అగెయిన్స్ట్గా ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది, మనం సినిమా రిలీజ్ అయింది. ఓకే, సో we shouldn't be doing we shouldn't be seeing the movie. What is your goal? To get good rank in your college. You have to do the activities which are conducive to that. Okay, mat karma krin mat paramaha. Your activities are devoted to the highest goal. Highest goal is to reach God. Mad bhakta, he should be a devotee of the Lord. Sangha varjitaha, free from attachment. Attachment ante enti? What is the formula for attachment? కనెక్ట్ అవ్వడం. కరెక్ట్, కనెక్ట్ అవ్వడం కరెక్టే. ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఏంటది? ఈగో ప్లస్ సెల్ఫిష్ డిజైర్స్, ఐ ప్లస్ ఐ వాంట్. సంఘవర్జిత, మనకి ఈగో ఉండకూడదు, సెల్ఫిష్నెస్ ఉండకూడదు, స్వార్థం ఉండకూడదు. ఓకే, మత్కర్మ క్రిన్ మత్ పరమః. యువర్ యాక్షన్స్ ఆర్ డివోటెడ్ టువర్డ్స్ your goal. Your goal is to reach the highest, to reach Bhagavan. Madbhakta, become a devotee of the Lord. Sanghavarjitaha, free from attachment. Attachment is ego plus selfish desires. Nirvairas sarva bhuteshu. Vairam ante hatred, dvesham. Vairam undaguddu. Sarva bhuteshu, plants, animals, human beings, evartoni vairam undaguddu. ఎవరిని ద్వేషించకూడదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ అనన్య భక్తి. అనన్య భక్తి రావాలంటే ఇవన్నీ చేయాలి. మత్ కర్మ కృన్ మత్ పరమః, యాక్షన్స్ ఆర్ డివోటెడ్ టు రీచ్ గాడ్. మద్భక్తః, బికమ్ ఏ డివోటీ ఆఫ్ ద లార్డ్. సంఘవర్జితః, స్వార్థం ఉండకూడదు, ఈగో ఉండకూడదు, ఫ్రీ ఫ్రమ్ అటాచ్మెంట్. నిర్వైర సర్వభూతేషు, యు ఆర్ నాట్ హేటింగ్ ఎనీబడి. ఓకే, Nirvaira Sarva Bhuteshu. What is the message of Satya Sai Baba? Prema, sir. Yes. So we shouldn't be hating anybody. Love all. Serve all. Yes. Love all, serve all. Yeah. That is a Satya Sai Baba message kuda. Satya Sai Baba message kuda ఇదే ఉంటుంది. నిర్వైరస్, ఎవరిని హేట్ చేయకూడదు. లవ్ ఆల్, సర్వ్ ఆల్. నో హేట్రెడ్ టువర్డ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. ఓకే, అందరితో మంచిగా ఉండాలి. ఓకే, ఏంటమ్మా? Help ever, hurt never. Yeah, even I don't know this message. Okay, help ever, hurt never. That's good. So these are the scheme of things for the అనన్య భక్తి. అనన్య భక్తి రావాలంటే ఇవన్నీ మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, దీక్షిత, ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్. ఒకసారి లాస్ట్ శ్లోకంతో ఎండ్ అయిందంటే
ఈ పార్ట్ మనం చదవాలి. ఓకే, గో అహెడ్ రీడ్. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే విశ్వరూప సందర్శన యోగో నామ ఏకాదశోऽధ్యాయః. So we have discussed the meaning of this part. The only thing that changes here is Vishwarupa Sandarshana Yogo Nama. So ఈ చాప్టర్ ని విశ్వరూప సందర్శన యోగ అంటారు. ఏకాదశ అంటే it indicates a number. ఏకాదశ అంటే 11 sir. yes, this is the 11th chapter. Okay. 11th chapter పేరేంటి? విశ్వరూప సందర్శన యోగ. Vishwarupa Sandarshana Yoga. Okay. With this, the 11th chapter is over. After every chapter, we read this also. Okay. Bhargavi, you repeat after me, okay? Okay, sir. Sarva dharman parityajya सर्वधर्मान् परित्यज्य mamekam sharanam vraja मामेकं शरणं व्रज aham tva sarva papebhyah अहं त्वा सर्वपापेभ्यः mokshayishyami ma shuchah मोक्षयिष्यामि मा शुचः sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज aham tva sarva papebhyah mokshayishyami ma shuchah. अहं त्वा सर्वपापेभ्यः You have disconnected, Bhargavi. I will repeat, okay? Aham tva sarva papebhyah mokshayishyami ma shuchah. స్క్రీన్ ఫ్రోజ్ అవుతుంది సార్ అందుకనే గురించి Yeah. Repeat the second line, Bhargavi. ఓకే సార్ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యః మోక్షయిష్యామి మా శుచః అహం త్వా సర్వపాపేభ్యః మోక్షయిష్యామి మా శుచః Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vrajam aham tva sarva papebhyah mokshayishyami ma shuchah. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. So with this, the 11th chapter is over. Do you have any questions? No sir. Okay. So Bhagavan is talking about Ananya Bhakti. భగవంతుని ఎలా విశ్వరూపం ఎప్పుడు చూడగలము? అనన్య భక్తి ఉంటేనే చూడగలము. సో ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ 12th చాప్టర్ ఇస్ భక్తి యోగ. ఓకే. భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విదోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. సో భగవాన్ ఇస్ ఎండింగ్ దిస్ చాప్టర్ బై అనన్య భక్తి. 11th చాప్టర్ తర్వాత 12th చాప్టర్ భక్తి యోగ. ఓకే. So Bhagavan is giving
two different things here, okay? Arjuna begins the 12th chapter with a question. Bhagavan ni form అంటే కృష్ణ, రామ, శివ ఇవన్నీ ఒక ఫామ్ ఉంటుంది, ఓకే? ఫామ్లో వర్షిప్ చేయాలా, ఫామ్లెస్, ఓకే? 8th చాప్టర్ ఉంటుంది, అక్షర పరబ్రహ్మ యోగ. 8th చాప్టర్లో భగవంతుడికి రూపం ఉండదు, ఒక స్వరూపం అంటూ ఉండదు, ఓకే? సో అర్జున నేను రూపంతో వర్షిప్ చేయాలా లేకపోతే రూపం లేకున్నా, ఓకే? సగుణ సాకార రూపం అంటారు. సగుణ గుణములు ఉన్నాయి, ఆకారం ఉంది. సగుణ సాకార రూపంలో చేయాలా వర్షిప్, లేదా నిర్గుణ నిరాకార, ఆకారం లేదు, భగవంతుడికి ఆకారం లేదు, ఈ రూపంలో మనం ఈ టెక్నిక్ మనం ఫాలో అవ్వాలా లేకపోతే రూపం? మనం అందరం చేసేది ఏంటి? డు వి వర్షిప్ ఫామ్ ఆర్ ఫామ్లెస్? హౌ డు యూ వర్షిప్? ఒక భగవంతుడి ఆకారం సగుణ సాకార రూపంలో మనం వర్షిప్ చేస్తామా, నిర్గుణ నిరాకార రూపంలో చేస్తామా? ఆకార రూపంలోనే ఉంటుంది Very సార్. good. స్టాచ్యూ, ఐడల్ ఫాలో అవుతాము, ఓకే? సగుణ సాకార రూపం. కృష్ణ అంటే కృష్ణుడికి ఒక ఫామ్ ఉంటుంది, ఓకే? రామ అంటే బాణంతో ఉంటాడు, క్రౌన్తో ఉంటాడు, ఓకే? శివానికి ఒక ఫామ్ ఉంటుంది, త్రిశూలం ఉంటుంది, చంద్రుడు ఉంటాడు, గంగాదేవి ఉంటుంది. సో ఒక ఆకారం ఫాలో అవుతాము. కొంతమంది నిర్గుణ నిరాకార, ఆకారం లేకున్నా భగవంతుడు సర్వవ్యాపి, భగవంతుడికి ఆకారం లేదు. దీస్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్షిప్. సో అర్జున విచ్ వన్ ఇస్ బెటర్? సగుణ సాకార రూపం బెటరా, నిర్గుణ నిరాకార రూపం బెటరా అనేసి 12th చాప్టర్లో అడుగుతాడు క్వశ్చన్. సో 12th చాప్టర్ భగవాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇన్ డీటెయిల్ what is nirguna nirakara rupam worship and the saguna sakara rupam worship with the form or formless, okay? We'll do the 12th chapter next week, okay? ఓకే. Okay, sir. Dikshita, you want to sing any bhajan? No, sir. We don't prepare, sir. What? We don't prepare. No prepare, okay? Okay, Bhargavi నేను ఇప్పుడు అడగలేదు. Do you want to sing a Yeah. bhajan? సార్ నేను ఏం ప్రిపేర్ అవ్వలేదు సార్. మేబీ ఐ విల్ లెర్న్ ఇట్ అండ్ సింగ్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ సార్. Okay, sure. Okay, Amita, we'll meet in the next class. Hare Krishna. హరే Hare Krishna, sir.